الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، زندگی جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے. ایک انسان جیسے کاروبار چلا رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، گھر بناتا ہے تو گھر میں بہت سی چیزوں کو لانے کی کوشش کرتا ہے. تو گھر میں جیسے ہی گھر کو جب بناتا ہے تو گھر کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح زندگی کے معاملے میں سمجھے، زندگی اتنی ہی قیمتی چیز ہے. یہ تو اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں چلتا پھرتا دیکھتا رکھا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس زندگی کی بابت میں ہم نے کتنا غور و فکر کیا، اس زندگی کے بارے میں ہم نے کتنا خیال رکھا، اس بارے میں بھی سوچنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. یہ زندگی جو ہے بہت پیاری ہے. آج انسان ہے، کل انسان چلا جائے گا. آج انسان بول رہا ہے، کل انسان بولتا بند ہو جائے گا. کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ انسان کب دنیا سے چلا جائے. یہی چیز نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور مسلمانوں کو، مومنوں کو دی ہے. مومن جو انسان ہے، مومن انسان کو جو تصور دیا گیا، اسی بات کا تصور دیا گیا کہ مسلمان اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میرا علم، میرے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کب چلا جاؤں. اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جائے تو انسان کو اعمالی زندگی کرنے میں بہت آسانی مل جاتی ہے. انسان اگر زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی گزارتے ہوئے اگر تصورات کی دنیا میں یہ نہیں ہے کہ مجھے دنیا سے جانا نہیں ہے، اب تو یہ تو ہے، انسان سوچتا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. رب پاک نے بہت پیارے انداز میں بندوں سے کہا، یہ قبر پہ ہم مٹی ڈالنے کے وقت پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن تصورات کی دنیا میں انسان نہیں سوچتا ہے کہ کیا اللہ کہہ رہا ہے. اللہ بندے سے یہ کہتا ہے کہ اسی سے تمہیں میں نے پیدا کیا ہے. میرے بندو ذرا سمجھنا، منہا خلقناکم، تمہیں جو میں نے پیدا کیا ہے نا، اسی زمین سے پیدا کیا، اور وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں میں دوبارہ لوٹاؤں گا. یاد رکھنا، اس وقت تم بھول جاؤ گے، اس وقت تمہاری بہن آپ کے لیے روئے گی، آپ کی ماں آپ کے لیے روئے گی اور کہے گی کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، لیکن رونے والا روتا رہ جائے گا
चूड़ी फोड़ने वाला चूड़ी फोड़ती रह जाएगी और दुपट्टा फाड़ने वाली दुपट्टा फाड़ देगी, बेवा होने वाली बेवा हो जाएगी। बाप अपने बेटे के लिए तड़पेगा, बेटा अपने बाप के लिए हो सकता है तड़प जाएगा कि उसका बाप दुनिया से चला गया। वफ़ीहा नुईदुकुम, तसव्वुरात की दुनिया में अल्लाह अपने बंदे से कहना चाहता है कि याद रखो, ऊंची मस्जिद में रहकर आपने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन तसव्वुरात की दुनिया में आपने ये गौर व फिक्र नहीं किया कि अल्लाह तुम्हें इसमें दोबारा लौटाएगा। और सिर्फ लौटाएगा नहीं, आगे की एक आयत और बतला रही है। इसीलिए मिट्टी डालते हुए मोमिनीन से क्या कहा गया, मुसलमानों से कहा कि आप कब्र पे जा रहे हैं, अपने बाप को कब्र में लिटा तो रहे, अपने बेटे को कब्र में लिटा तो रहे। बेहतरीन माँ जो मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली, आपके लिए अपनी जान को निछावर करने वाली, वो माँ जब आप दरवाज़ा खुलता है तो पहले दरवाज़ा खोलने वाली वही माँ पहले दरवाज़ा खोल के अपने बेटे को सीने से लगाने वाली, दस्तरखान बिछाकर बच्चे के लिए पहले तड़पने और तरसने वाली वो माँ भी जब दुनिया से जाती है तो बेटा जैसे ही कब्र में उस माँ को उतार रहा है तो क्या कहा कि ये जैसे ही हम कब्र में उतारने के बाद मिट्टी डालते हैं तो पहली मुट्ठी उठाकर डालने के वक्त क्या कहा गया, लफ्ज कहे मिन्हा खलकनाकुम। क्यों कहे, इसलिए मिट्टी उठाकर डालने के लिए कहे कि अल्लाह तूने मुझे इसी से पैदा किया है। फिर मिट्टी दोबारा उठाकर डाले और फिर क्या कहे, अल्लाह तू इसी में दोबारा मुझे लौटाएगा। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ए मुसलमानों, ए मोमिनों, ए मेरे बंदो, याद रखना इसी से तुम्हें दोबारा मैं खड़ा करूंगा और मेरे सामने तुम्हें खड़ा होना होगा। बंदे से अल्लाह कितने प्यारे अंदाज में इसी तसव्वुरात को बिठाने के लिए क्या कहा कि कब्र पर मिट्टी डालो, माँ है कब्र में सो रही, इसके लिए नहीं कि अल्लाह उसको सवाब पहुंचा दे इस आयत के पढ़ने की वजह से, नहीं, मुसलमानों से कहा कि तुम तसव्वुरात की दुनिया में गुम जाओ। क्या तसव्वुरात की दुनिया में गुमो, इसी से अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, इसी में तुम्हें दोबारा लौटाएगा और इसी से तुम्हें दोबारा अल्लाह उठाने वाला अपने सामने खड़ा करेगा। और आप तसव्वुरात की दुनिया में घूम जाओ, आप तसव्वुरात की दुनिया में सोचो कि अगर किसी से कर्ज हमने लिया है, किसी से अगर एक रकम लिया है, वो फर्द सामने आकर खड़ा हो जाए और कहे कि मुझे मेरी रकम दो, फिर आपने वादा किया कि इतने दिन के बाद मैं आपकी रकम लौटाऊंगा, इतने दिन के बाद फिर वो शख्स आ जाए और कहे कि रकम दो, तो आपने फिर वादा किया कि इतने दिन के बाद रकम लौटाऊंगा और इतने दिन के बाद आप छुपते फिर रहे हो, अचानक वो सामने आ जाए और आकर कहे कि क्या हुआ, रकम क्यों नहीं लौटा रहे हो, तो आप अंदर से टूट जाओगे और तड़प जाओगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि सामने वो फर्द खड़ा है। तो आप जरा सोचें, हमने गुनाह किया, हमने आंखों से जिस तरह देखना चाहिए नहीं देखा है, जबान से जिस तरह बोलना चाहे नहीं बोला है, इन कान से जिस तरह सुनना चाहे नहीं सुना है, नमाज जैसी पढ़नी चाहिए नमाज नहीं पढ़ी, उलमा की जिस तरह खिदमत करना चाहिए नहीं किया है, अल्लाह वालों का जिस तरह एहतराम रखना चाहिए नहीं किया है, अकाबिर का जिस तरह ख्याल रखना नहीं किया है, माँ बाप का जिस तरह ख्याल रखना हमने नहीं किया है, माँ बाप की इज्जत की धज्जियां हमने उड़ाई हैं, शादियों में बेपनाह रकम इस्तेमाल किया है। आप ये समझे, एक कर्ज लेने वाला जब कर्ज लेने के लिए सामने आकर जब खड़ा हो जाता है तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। अल्लाह यही तसव्वुरात देना चाहता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी में तुझे इसी से पैदा किया है, इसी में लौटाऊंगा और इसी से दोबारा मैं तुझे खड़ा करूंगा और तू मेरे सामने खड़ा होगा और अल्लाह सामने खड़ा होगा। और याद रखे, जब कर्ज लेने वाला कर्ज खां जब सामने आता है तो इंसान के अंदर की सोच, इंसान के अंदर से विचार, इंसान के अंदर की ज़हनियत वो उबाल मारने लगती, वो तड़प जाता, मचल जाता कि ये सामने क्यों आ गया। अल्लाह खुद सामने खड़ा होगा और आंखों के बारे में पूछेगा, आप अपने
अपने आंखों के बारे में बतलाओ कि आंखें आपने कैसी इस्तेमाल की है। आप अपनी जुबान के बारे में बतलाओ, आपने जुबान कैसी इस्तेमाल की है। आप अपने पैरों के बारे में बतलाओ कि पैरों को कितना गलत इस्तेमाल किया है। आप अपने हाथों के बारे में बतलाओ, इन हाथों से कितने डाके मारे हैं, इन हाथों से कितने आपने गलत काम किया है, कितने रुपये गलत इधर से उधर फेर फार किए हैं। आपने अपनी जुबान से कितनों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, इस जबान से कितने का दिल तोड़ा है, इस जबान से कितने का दिल को छलनी किया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास हमें खड़ा होना होगा। यही तसव्वुरात अल्लाह हमें देना चाहता है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ए मुसलमानों, ए मोमिन बंदो, कब्र पर सिर्फ मिट्टी डालने के लिए आयत नहीं है, मिट्टी डालते हुए तसव्वुरात की दुनिया में घूमने के लिए आयत है कि तसव्वुरात की दुनिया में सोचे कि इसी से अल्लाह ने पैदा किया, इसी में लौटाएगा और इसी से अल्लाह ताला दोबारा खड़ा करने वाला है। और जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह एक एक चीज का हिसाब लेने वाला है। जिंदगी का एक एक चीज का, एक एक पई का हिसाब होने वाला है। आपने किससे कैसी बात की है, छुप के बात की हो, आपने बिल्कुल अकेले में जाकर बात की हो, आपने सोचा हो कि मैंने झूठ बोल दिया है, आपने सोचा हो कि मैंने तमाशा कर लिया है, आपने सोचा है कि मैंने नंगे नाच रच लिए हैं, आपने सोचा हो कि मां को छुप के हमने मार दिया है, आपने सोचा हो कि किसी के इज्जत के साथ हमने छुप के खेल रचा है, आपने सोचा हो कि मैंने तमाशा छुप के कर लिया हो। कर लो कर लो कर लो, इसी से अल्लाह ने पैदा किया, इसी में लौटाएगा, इसी से दोबारा अल्लाह पैदा करने वाला है। और अल्लाह ताला तुम्हें अपने सामने खड़ा करेगा और एक एक चीज का हिसाब लेगा, एक एक चीज के बारे में पूछेगा, एक एक चीज के बारे में मालूमात करेगा कि जमीन पर चले हैं तो तुमने कैसी जिंदगी गुजारी है, आपने जिंदगी को किस तरह इस्तेमाल किया है। अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा। इससे पहले मुसलमानों, इससे पहले मोमिनों, अपनी जिंदगी को बदलने की नीयत करना है। यह नीयत करना है कि अपने आप को बदलना है, यह नीयत करना है कि अपनी जिंदगी की तरफ देखना है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास चले जाए, अल्लाह ने सवाल पूछ लिया, हम जवाब दे सकते हैं नहीं दे सकते। इस जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करना है। न दुनिया से न दौलत से नगर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से नगर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। न दुनिया से न दौलत से नगर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। असल जिंदगी वो है कि इंसान की तसव्वुराती जो जहन है, उस जहन में इस बात को बिठा लेना है, इस बात को उतार लेना है कि मुझे मेरे रब के पास जाना है, अल्लाह के सामने चेहरा दिखाना है। जब ये सारी चीज़ के तसव्वुरात अगर हमारे जहन में आ गया, आप अब कमाओ, अब आप जितना कमाना है कमाओ, जितना दौलत हासिल करना है करें, लेकिन तसव्वुरात की दुनिया बन गई है आपकी, तो आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे, जबान को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, कान को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। जब आपकी जिंदगी ऐसी बन गई है तो याद रखो कि दिल को सुकून मिल जाएगा, आपकी जिंदगी को सुकून मिल जाएगा, आपकी जिंदगी प्यारी जिंदगी बन जाएगी, ऐसी जिंदगी बन जाएगी कि आपको ऐसा सुकून मिल जाएगा, ऐसा सुकून मिल जाएगा, फिर आपको किसी आमिलों के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, तावीज़ों वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आपकी जिंदगी को बना दिया है, अल्लाह ने आपकी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दिया है, तो आपको किसी तकलीफ की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक साहिब के बारे में आता है कि करोड़ों रुपए उनकी रकम किसी ने लूट कर लेकर चला गया। किसी कहने वाले ने उनसे कहा कि करोड़ों रुपए आपकी चली गई और आप तो बिला झिझक आसानी से घूम रहे हैं। तो उन्होंने अजीब बात कही, उन्होंने कहा कि आप मुझे ये कह रहे हैं करोड़ों रुपए, मैं जब दुनिया में आया था 1 रुपया लेकर नहीं आया था,
یہ کروڑوں روپے دینے والی ذات کس کی تھی؟ اس نے فوراً کہا، اس شخص نے سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اللہ نے دی ہے، بس اللہ نے دی ہے، اسی اللہ نے اگر چاہا ہے کہ وہ روپے میرے استعمال میں نہ آئے، اللہ نے لے لیا ہے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، جب اللہ چاہے تو دے گا، جب اللہ چاہے تو لے لے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو اصل بادشاہ تو یہ ہے، اصل بادشاہ تو یہ ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ بیمار تھے، بیماری میں زندگی گزر رہی تھی، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ تو بڑے مصیبت میں نظر آتے ہیں، تو کہا کہ بیماری کی وجہ سے مصیبت میں تو نظر آتا ہوں لیکن معصیت میں نظر نہیں آتا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میں بیماری میں تو ہوں لیکن گناہوں میں نہیں ہوں، یہی میرے لیے خوشی کی بات ہے، میں گناہوں میں نہیں ہوں۔ تو آج اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگی کو، پیاری زندگی، کب پتہ نہیں کہ کب دنیا سے کون چلا جائے، نیت کرو کہ زندگی کو پیاری زندگی بنائیں گے۔ اور ایک اور نیت کرے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے یہ جب بھی دعوت پیش کرتا ہے بندہ، میں فوری دعوت کو، لیکن دل نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی یہاں اونچی مسجد کو میں دیتا ہوں صرف اس کی محبت پر۔ لیکن نیت یہ کرو آپ لوگ انشاءاللہ کہ آپ لوگ نیت یہ کریں کہ جمعہ میں پہلے آنے کی کوشش کریں، علماء کی قدر کرو آپ لوگ۔ یہ علماء اٹھ جائیں گے نا تو یاد رکھو آپ ترس جاؤ گے، من و سلوہ اٹھا لیا گیا تو لوگ ترستے رہ گئے۔ ایسے بھی جمعہ کے دن تو پہلے آنا چاہیے۔ اور علماء کی قدر، علماء اللہ والوں کی قدر یہ دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اب دھیرے دھیرے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، علماء کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے کے لوگوں میں علماء کی قدر حد درجہ تھی، جس کی وجہ سے دیکھا یہ گیا کہ علماء کی قدر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کو بنا کر پیدا کر دیا۔ اور آج یاد رکھو کہ ہماری ناقدری اسی طرح رہے گی تو یاد رکھو کہ اپنی نسلوں کے بارے میں فکر کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی۔ آپ لوگ قدر کرو انشاءاللہ، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ خود بھی پہلے آنے کے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ والوں کی کوئی بات ایسی لگ جائے دل کو اور زندگی تبدیل ہو جائے۔ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے، کون کس کی زندگی کب کیسے بدل جائے۔ ایسے اکابر کے بارے میں خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ علاقے میں سفر کیا، ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام میں قبول کیا اور کتنے لوگوں نے توبہ کیا۔ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت جی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کو اسی وقت تقدیر بدلنا تھا، دیکھا اور تقدیر بدلی اور زندگی کے اندر ولایت کے مقام تک وہ عورت اور وہ لیڈیز پہنچ گئی۔ وہ انگریز لڑکی تھی لیکن ولایت کے مقام تک پہنچ گئی۔ تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے کہ کب ہماری زندگی کے بارے میں فیصلہ لکھا ہو اور آپ کسی اللہ والے کے بیان میں بیٹھ گئے اور اسی وقت وہ لنک جڑنا ہو اور اسی وقت چراغ جلنا ہو اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لکھ دیا ہو اور وہ اللہ والوں کی مجلس میں آپ محبت کے ساتھ آ کر بیٹھے اور چراغ کی آپ کا چراغ جل گیا اور چراغ جلنا ہو اور زندگی کا کام بننا ہو۔ تو اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم علماء کے بیانات میں انشاءاللہ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، خیال کرو گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔